Now we are going to see Indian Penal Code. Already we have seen contempt of lawful authority up to 180. Now we are going to see section 181. இந்திய தண்டனை சட்டம் பொது அதிகாரிகளின் உத்தரவுகளை அவமரியாதை செய்தல் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 180 வரை பார்த்துள்ளோம். இந்திய தண்டனை சட்டம் 181. We are going to see section 181. False statement on oath or affirmation and public servant person authorized to administer oath or affirmation. ஒரு பிரமாணம் எடுத்து வாக்குமூலம் வாங்கக்கூடிய அதிகாரி முன்பு பொய்யான வாக்குமூலம் அளித்தல். ஸோ whenever a person showing before a public officer and gives a statement which is a false one, then he is liable for prosecution under section 181. ஒரு பிரமாணம் எடுத்து உறுதிமொழி எடுத்து ஒரு அரசு அதிகாரி ஒருவரிடம் வாக்குமூலம் பெறும் பொழுது அந்த வாக்குமூலம் கொடுக்கும் நபர் பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கும் வாக்குமூலம் சத்திய பிரமாணம் எடுத்து கொடுக்கும் வாக்குமூலமானது பொய்யாக இருந்தால் அந்த பொய்யாக வாக்குமூலம் கொடுத்த நபரை பிரிவு 181 ஈதாசாவின் கீழ் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கலாம். I will read section 181. Whoever being legally bound by oath or affirmation to state truth on any subject to any public servant or authorized person to administrate oath or affirmation makes. ஸோ யாராக இருந்தால் லீகலி பவுண்ட் பை ஓத் பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு வாக்குமூலம் உண்மையான சங்கதியை பொறுத்து எந்த சங்கதியை பொறுத்து உண்மையான வாக்குமூலம் அளிக்க வேண்டும் ஒரு அரசு அதிகாரிக்கு டு எனி பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆர் எனி authorized bar to administer such a oath or administration affirmation. So if it is a false notary document is prepared, a person affirms with him a notary, then he is liable for punishment also under this section. A public servant or authorized person touching the subject which is false. So what is the statement given by the person on affirmation? It should be a false one. ஒரு பிரமாண பத்திரிகையின் அடிப்படையில் ஒருவர் ஒரு வாக்குமூலம் பொய்யாக கொடுத்தால் அது எப்படி இருக்கணும்? which he either knows or believes to be false, does not believes to be true. He knows it is a false or he believes it is not true, which is believed to be true, and shall be punished with imprisonment may extend to 3 years. 3 ஆண்டு வரை அவருக்கு தண்டனை வைக்கலாம் அல்லது அபராதம் விதிக்கலாம். That is the basic thing. So a person giving any false evidence is liable for punishment. A person notarized document is recorded, and if it is found that the notary document itself is a false, then he can be prosecuted under section 181 of Indian Penal Code. What are the proofs to be done under 181? The accused bound to by oath affirmation statement the truth. அவர் முன்னால் உண்மையை மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும். He is legally bound to state truth alone. அது மாதிரி உண்மையை மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும். That the oath or affirmation administered by public servant or by administer அந்த பிரமாணம் எடுக்கக்கூடிய அதிகாரி அந்த அதிகாரம் அவருக்கு இருந்தது. Accused so bound by to make statement in question such a person. அவருக்கு அந்த வாக்குமூலம் அளித்திருக்க வேண்டும். Such a statement must touching the subject on which the accused அந்த எந்த சங்கதியை பொறுத்து சப்ஜெக்ட் தி சப்ஜெக்ட் எந்த சங்கதியை பொறுத்து அவர் வாக்குமூலம் கொடுத்தார் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். பட் த அக்யூஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் பை தி அக்யூஸ் வாஸ் ஃபால்ஸ். அந்த வாக்குமூலம் பொய் என்பது இருக்க வேண்டும். ஹி நியூஸ் அவருக்கு அது பொய் என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும், உண்மையல்ல என்பதும் அல்லது உண்மையல்ல என்பதும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
So these are the 7 ingredients to be proved for the offence under section 181. So these are the basic charges and what are the things to be proved. Then 182. False information with the intent to cause public servant to use his lawful authority to injury another person. ஒரு பொய்யான தகவலை கொடுத்து ஒரு அதிகாரியை போய் இன்னொரு நபருக்கு தீங்கு நடக்குமாறு செய்தல். ஸோ a person gave a false statement to a public officer. The public officer acted upon the statement and thereby he caused some injury to some third person, another person, not the person making statement but some other person. For example, A has committed a theft. B says A has committed a theft. A திருடிட்டான்னு சொல்லி B ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறார். ஒன்று அதை நம்பி போய் ஒரு ஆய்வாளர் upon the belief of the statement of B, the inspector arrested the A. So it is, he never did any theft, but he was arrested, that person, A was arrested on the statement given by being a false one. He looted some money from somebody else. He committed a theft on the statement sent. The police arrested the A. That is the then the police officer caused injury to the A. அவருடைய புகழுக்கும் இதுக்கும் இன்ஜுரினா அவருக்கு இப்போ இது அவருக்கு கெடுதல் நடத்தல் அடிக்கிறது இல்லை. இன்ஜுரி intend to cause injury to another person. So whoever gives it to any public servant, any which knows or like to be false, intending thereby. So by giving a statement with the intent to thereby causing likely to be thereby cause a public servant. So his statement, the public servant will act upon the statement of that person. ஒருவர் வந்து பொய்யான சங்கதி கொடுக்குறாரு. அவர் கொடுக்குற பொய்யான சங்கதியின் அடிப்படையில் அந்த பொது அதிகாரி நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று தெரிந்து கொடுக்கிறார். டு டு ஆர் ஒமிட் டு டு விச் சச் பப்ளிக் ஆட் டு நாட் ஆட். அவர் வந்து சில கடமையை செய்ய வேண்டியதை செய்யாத விடுறது அல்லது செய்யக்கூடாததை செய்கிறது. ஸோ டு டூ சம்திங் ஆர் ஒமிட் டு டூ சம்திங், தட் இஸ் தி, அவர் வந்து சட்டப்பூர்வமாக செய்ய வேண்டியதை செய்யாத விடுறது. இல்லை அவன் திருடுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தனை எஸ்கேப் பண்ணி விடுறார். இப்போ ஏ வந்து ஸோ he never looted any money. Then he omits to arrest such a person. He knows that he is the real thief. இவன் தான் உண்மையான திருடன் தெரியும், ஆனால் போலீஸ்கிட்டே இவன் திருடீங்கன்னு சொல்கிறாரு, அதனால் விட்டுட்டு போயிடுறாரு. ஸோ அந்த இடத்துல கைது பண்ண வேண்டிய அந்த திருடனை கைது பண்ணாத விட்டுட்டு போனால், அதே மாதிரி செய்ய வேண்டிய வேலை செய்யாது விட்டாலும் அல்லது அதன் அடிப்படையில் ஏதாச்சும் ஒன்று செய்ய வைத்தாலும் அவன் திருடனையும் தெரியும், அவன் தான் திருடனா அப்படின்னு சொல்லி அவனை அரெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ he has committed theft, hence the police officer arrested, but he knows that that fellow never committed any theft. So these are the upon the basic things. So to use lawful power of such a injury to any or annoyance to any person. So that public person used his power and thereby caused some spoiled the reputation or cause injuries or he make afraid of something that person. Then that person who makes a false statement, யார் ஒருவர் பொய்யான வாக்குமூலம் கொடுத்து செல்வி பண்ணிவே இன்றுமே 6 months 6 மாதம் வரை அவருக்கு சிறை தண்டனை வழங்கலாம். with the fine may extend to 1,000 rupees or with both. So these are the fundamentals with regard to the illustration. A informs a magistrate that the police are subordinate to such a magistrate has been guilty of negligence and misconduct knowing that information is false. இல்லை உதாரணம் என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் போய் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அவர் டியூட்டி சரியாக செய்யலை, கடமை தவிர அந்த ஃபால்ஸ்னு அவருக்கு தெரிய அவர் கரெக்டாக செஞ்சுருக்கிறாருன்னு, knowing likely that information will cause the magistrate to dismiss the judge
அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏ ஹஸ் கமிட்டட் அண்ட் அஃபென்ஸ் டிஃபைன்ட் அண்டர் செக்ஷன். அந்த மாதிரி அந்த ஏ வந்து அந்த பொய்யான வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து இந்த ஜெட்டுங்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸரை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் அவருக்கு இது பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் உண்டு. இது அந்த அவருக்கு அந்த குற்றம் செய்வதற்கு இந்த பிரிவினையில் குற்றச்சாட்டு பணையலாம். ஸோ வாட் ஆர் தி திங்ஸ் ஆர் டு பி ப்ரூவ்ட். அக்யூஸ் கேவ் ஏ இன்ஃபர்மேஷன் டு பப்ளிக் சர்வெண்ட். ஒரு தகவலை பொது அதிகாரிக்கு அரசு அதிகாரிக்கு கொடுத்துருக்க வேண்டும். சச் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபால்ஸ். அது வந்து பொய்யாக இருக்க வேண்டும். த இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் ஃபால்ஸ் அண்ட் த அக்யூஸ் வாஸ் கிவன் நியூ தட் பிலீவ் டு பி ஃபால்ஸ். அவர் உண்மை பொய்ன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்துருக்கணும். த அக்யூஸ்ட் நியூ தட் த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராபப்லி காஸ் பப்ளிக் டு ஆக்ட் அப்பான் தி. அந்த இதன் அடிப்படையில் அவர் நடவடிக்கை எடுப்பார். இவர் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு அவர் சட்டப்பூர்வமாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ எஃப்ஐஆர் போடுறதோ அரெஸ்ட் பண்ணுறதோ பண்ணிடுவார் அப்படின்னு இருந்தால் தென் தி அஃபென்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்டு. ஒன் ஆஃப் தி சைட்டேஷன் பிடி லக்ஷ்மி வெர்ச ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் 2008 2 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் பேஜ் 91 சுப்ரீம் கோர்ட். Equivalent citation 2008 5 SCC page 150. Lodged before the magistrate by SHO under the direction of SSP. ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாருன்னா SHO ஸ்டேஷன் ஹையர் ஆஃபீஸர். SHO மீன்ஸ் ஸ்டேஷன் ஹையர் ஆஃபீஸர் அண்டர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் SSP. அந்த எஸ்பிங்கிறவருடைய நாட் பை தி SSP ட்ரையல் இன் பர்சன் தட் டு டூ ஹோலி வித்தவுட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். A statute does not contemplate dedication of his power by the SSP. Complaint is unsuccessful and quashed. Another petition would be maintainable at the instance of appropriate authority. SSPங்கிற ஒருத்தர் நாட் பை SSP அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் எஸ்பியோட டைரக்ஷனை கொடுக்குறாரு. பட் நாட் பை ட்ரையல் இன் பர்சன் வுட் பி வித்தவுட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். அவருக்கு அந்த கொடுப்பதற்கு அதிகாரமே இல்லை. ஸ்டாட்யூட் டஸ் நாட் காண்டம்ப்ளேட் டெடிகேஷன் இஸ் பவர் பை SSP. கம்ப்ளைண்ட் இஸ் அன்சஸ்டைனபிள் அண்ட் குவாஷ்ட். அவர் அது அந்த வழக்கை குவாஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ 183 ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டேக் ப்ராப்பர்ட்டி பை லாஃபுல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஏ பப்ளிக் சர்வெண்ட். இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி போய் சீஸ் பண்ண போகிறாங்க, ஒரு தெப்ட் ஆர்டிக்கல், அதை போய் உடனே தடுக்கிறது. ஸோ இப்போ பப்ளிக் ஆஃபீஸர் இஸ் என்டைட்டில் டு சீஸ் எனி ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் லாஃபுல்லி இஸ் என்டைட்டில் டு. இஃப் இட் இஸ் ஏ தெப்ட் ஆர்டிக்கல் he can enter into any premises and seize the property. If the public servant is resisted by any person, then he is liable for prosecution under 183. இப்போ ஒருத்தர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் போய் திருட்டு பொருளை கைப்பற்ற போகிறாரு. அவரை உடனே அந்த கைப்பற்றுறதுலேருந்து தடுக்கிறாங்க. அவ்வாறு தடுத்தால் 183 வழக்கு தொடரலாம். ஹூஎவர் ஆஃபர்ஸ் எனி ரெசிஸ்டன்ஸ், தடை பண்ணுறது, ஆஃபர், யார் ஒருவர் ஆஃபர்ஸ் எனி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு எனி ஆஃப் டேக்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி பை லாஃபுல் அத்தாரிட்டி பப்ளிக் சர்வெண்ட். ஒரு சொத்து, இப்போ ஒரு அமீனா போகிறார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமீன் as per the order of the direction of the court with warrant to take the possession. If he is resisted, then the Amina make a complaint and he will be liable for prosecution under 183. ஒரு அமீனா போய் ஒரு சொத்தை சுவாதீனம் எடுக்க போகிறார். கோர்ட்டினுடைய உத்தரவு அடிப்படையில் அங்கே போய் சுவாதீனம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடுக்கிறார். அவ்வாறு தடுத்தால் அமீனா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா இந்த செக்ஷனில் போடலாம் 183. So having any lawful authority, public knowing and having reasons, a public servant shall be punished with either may extend to 6 months or fine. 6 மாத சிறை தண்டனை அல்லது அபராதமும் விதிக்கலாம். அபராதம் 1000 ரூபாய் வரை அல்லது இரண்டையும் விதிக்கலாம் என்பதுதான் சட்டம். The points requiring proof are: the accused offered resistance to taking the property. அந்த சொத்தை எடுப்பதற்கு தடை செய்ய வேண்டும். ஆஃபர்ஸ், ஏதாச்சும் ஒரு தடை பண்ணுறார். த ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் பீயிங் டேக்கன் பை அத்தாரிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் சர்வெண்ட். அந்த சொத்தை கைப்பற்றுதல் எடுக்கிற போகிறவர் சட்டப்படி எடுக்க போயிருக்க வேண்டும்.
such authority was lawful. அது சட்டப்படியாக இருக்க வேண்டும். At the time of offering, he knows that recently is a public authority who has authorized to take the property. அந்த அந்த தடை பண்ணுறவர் இவர் வந்து சட்டப்பூர்வமாக எடுக்கிறதுக்கு இவருக்கு பவர் இருக்குது, தெரிஞ்சே அவர் தடுத்தால். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 4 things to be proved to prove a charge under section 183. Then 184, obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant. இப்போ வந்து பொது ஏலத்தில் பகிரங்கத்தை ஏலத்தில் விடுறாங்க, அதை போய் தடுக்கிறது. ஸோ obstruction of sale of property offered for sale by authority of public servant. Whoever intentionally obstructs any sale of property, ஒரு பொருளை விற்கிறதுல சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு பொருளை விற்கிறதுக்கு இல்லாத தடுக்கிறது. ஆஃபர்டு ஃபார் சேல் பை லாஃபுல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் எனி சர்வன்ட். இப்போ ஒரு அமீனா போகிறாரு, ஒரு சொத்தை பறிமுதல் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க. விற்கிறப்போ அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை வந்து தடுத்தால் அவருக்கு என்ன தண்டனைனா இதுதான் obstructing. ஸோ எ பர்சன் trying to sell some property with the order of the court, then a person obstructing not to sell the property, then such an obstruction amounts to offense under 184. So that is the basic things. So as such the punishment with extend to 1 month or with fine. ஒரு மாதம் சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் 500 rupees இரண்டும் விதிக்கலாம். அபராதம் 500 ரூபாய் அல்லது ஒரு மாதத்தில் இரண்டையும் விதிக்கலாம். பாயிண்ட்ஸ் டு ரிக்வயர் த சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் ஆஃபர்ட் ஃபார் சேல். சில சொத்துக்கள் வந்து ஏலம் விடுவது விற்பனைக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த விற்பனையானது ஒரு அந்த சேல் வாஸ் ஆத்தரைஸ்டு அத்தாரிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் சர்வன்ட், ஒரு அரசு அதிகாரியினுடைய அதிகாரம் பெற்று அதை விற்க முயற்சிக்க வேண்டும். அத்தாரிட்டி லாஃபுல், அந்த உத்தரவிடும் அத்தாரிட்டி சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும். அப்செக்ஷன் ஆஃப் சேல், அந்த விற்பனையை தடுத்து இருக்க வேண்டும். ஹீ டிட் ஸோ இன்டென்ஷனலி, வேண்டுமென்றே அதை தடுத்தார் என்று நிரூபிக்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு ப்ரூவ் தி சேம். தென் illegal purchase or bid the property offered by the authority of public servant. ஒருத்தர் வந்து சில அரசு அதிகாரிகளெல்லாம் சில ஏலத்தில் கலந்துக்கூடாதுன்னு இருக்கும். ஸோ ஒரு ஏலம் போடுறாங்க ஒரு சொத்தை, அதை போய் அவர் வந்து ஒரு அரசு அதிகாரி போய், ஒரு அரசு பணியில் இருக்கிறவர் போய் ஒரு அரசாங்கத்தில் விடுற ஏலத்தில் கலந்துக்கூடாதுங்கிறது பொதுவான சட்டம். ஸோ அந்த மாதிரி தவறான முறையில் ஒரு சொத்தை வாங்கினாலோ, இப்போ டான்சி கேஸ், ஐ திங்க் that may be an example, டான்சி கேஸ் of our late CM. டான்சி கேஸ் maybe comes under the purview of whoever at the sale of property held by lawful authority of as such purchaser or bids for any property on account of any person. ஒருத்தர் வந்து அதை பகிரங்க ஏலத்தில் விடுறாங்க, அதை போய் விலைக்கு வாங்கிறதுக்கு ஏலம் கோர போகிறார். ஸோ whoever any property is sold in public action, a person is participating in the public action, and whether himself or any other person likely legally incapacity to purchase that property. So certain public offices are, for example, certain properties are sold in the public action through court. Whether the court servants, court officer is entitled to participate in the sale conducted by the court, they are not competent to participate in the sale. So if they are participating in the sale, then they can be prosecuted under 185. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து சில சொத்துக்களை வாங்கக்கூடாது என்று தடை இருந்தும் தெரிந்து பகிரங்க இடத்தில் கலந்து கொண்டு ஒரு சொத்தை விலை கூறினாலோ அல்லது விலைக்கு எடுத்து விட்டாலோ அது குற்றம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எனி பர்சன் வெதர் ஹிம்செல்ஃப் whom he knows he is under legal incapacity, அவர் சட்டப்பூர்வமாக அதை கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று தெரியும், டு பர்ச்சேஸ் தட் ப்ராப்பர்ட்டி அட் சேல். பிட்ஸ் ஃபார் சச் as intended to application and by bidding
ஷால் பி ஏலம் கோடுறதும் தப்பு, ஏலம் எடுக்கிறதும், ப்ராப்பர்ட்டி விலைக்கு வாங்குறது தப்பு. மேயர் பார்ட்டிசிபேஷன் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னால், தென் he is liable for prosecution. So he need not purchase. He mere participating, he is bidding in the action. அவர் வந்து 100 rupees 200 rupees, but he may not be successful bidder. But mere participation is an offence under 185. What is the punishment? 1 month, fine 200 rupees or with both. That is the basic. What are the things to be proved? A sale of property was held. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஏலத்தில் விடப்பட வேண்டும், விற்பனைப்பட வேண்டும். அந்த விற்பனையானது ஒரு அரசு அதிகாரி, இப்போ ப்ரைவேட் நிலை ஏலம் மட்டும் கிடையாது, அந்த அரசு இது இருக்க வேண்டும். அத்தாரிட்டி ஷல் பி லாஃபுல், சட்டத்திற்கு உட்பட்டு வேண்டும். அக்யூஸ் பிட் ஃபார் ஆர் பர்ச்சேஸ்ட், அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டார், ஏலம் கூறினார் அல்லது விலைக்கு வாங்கினாராக இருந்தால் இது அக்யூஸ் பர்சன் பை பிட் நீட் டிசேபிலிட்டி, அவர் அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று தடை இருக்கிறது. அக்யூஸ் நோஸ் இட், அதை அவருக்கு தெரிந்திருந்து பண்ணினால் இஸ் லயபிள் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன். தே ஃபிட் ஃபார் நாட் இன்டெண்டிங் டு பர்ஃபார்ம் தி கான்ட்ராக்ட் ஸோ மேட். He bids for property not intending to perform the contract so made. அதே மாதிரி அந்த சேல் பண்ணுறதுக்காக தடுக்கிறதுக்காக கூட போய் பண்ணலாம், அது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. தென் 186 அப்ஸ்ட்ரக்டிங் பப்ளிக் சர்வன்ட் இன் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஒரு அரசு அதிகாரி தன்னுடைய கடமையை செய்வதிலிருந்து தடுத்தல். ஸோ ஆஃபீஸர் வாண்ட்ஸ் டு his duties and he is prevented from doing his duties, then he is the person who prevents the public officer from doing his duties is liable for prosecution under 186. ஒரு அரசு அதிகாரி தன் கடமையை செய்வதிலிருந்து தடுத்தால் அந்த தடுக்கும் நபரை 186 கீழ் குற்றச்சாட்டு வணையப்படலாம். whoever voluntarily obstructs, தடுக்கிறது. ஸோ voluntarily obstructs, intentional, voluntary means intentionally obstruct any public servant in discharge of his public functions, அவருடைய கடமை செய்வதிலிருந்து தடுத்தால் அவருக்கு shall be punished with taken to 3 months, 3 ஆண்டு வரை அவருக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கலாம். ஆர் ஃபைன் வித் மேக்ஸ் இன்ட்டு 500 ஆர் போத், 500 ரூபாய் அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்டு? த அக்யூஸ் அப்செக்டட், அவர் வந்து போய் அவர் செய்கிற பணியை வந்து தடை பண்ணினார்னு புரிய வேணும். ஹி டிட் வாலண்டர்லி, இன்டென்ஷனலாக தடை பண்ணார்னு வேணும். த பர்சன் அப்செக்டட் வாஸ் ஏ பப்ளிக் சர்வன்ட், அந்த கடமையை அந்த செய்கிறவர் வந்து அரசு அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும். யூ ஆர் சப்செக்டட் இன் டிஸ்சார்ஜிங் தி பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன், அவருடைய கடமையை செய்வதிலிருந்து தடுத்தல் வேண்டும். அவர் என்ன கடமையை செய்யணும்னு இருக்கோ அந்த செய்யறதுக்கு விடாமல் தடுத்தால் then he is liable for prosecution. Then he can be convicted under 186. Then 187 omissions to assist public servant with law by. ஒரு அதிகாரிக்கு முக்கியமான கட்டத்தில் உதவி செய்ய வேண்டும், சில கடமைகள், அந்த மாதிரி உதவி செய்ய வேண்டிய கடமைகளை உதவி செய்யாமல் விட்டால் அசிஸ்ட் இன் டிஸ்சார்ஜிங் இஸ் ஃபங்க்ஷன். So whenever a person fails to assist a public servant and he is bound to assist the public servant, then he is liable for prosecution. So whoever being lawfully to render or furnish assistance to public servant in execution of his public duty. ஸோ அவருடைய ஒரு அரசு அதிகாரி தன்னுடைய கடமை செய்வதற்கு உதவி செய்தல் வேண்டும், உதவி செய்யுதல் வேண்டும். அவ்வாறு உதவி செய்ய வேண்டிய கடமை இருந்தும் இன்டென்ஷனலி ஒமிஸ் டு கிவ் சச் அன் அசிஸ்டன்ஸ், அந்த உதவியை வேண்டுமென்றே செய்யாமல் விட்டால் ஷால் பி பனிஷ்டு வித் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு 1 month ஆர் வித் ஃபைன் ஆர் வித் போத். ஸோ அசிஸ்டன்ஸ்னால் ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறப்போ கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கங்கிறாங்க, அந்தப்போ ஹெல்ப் பண்ணுறதில்ல அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கேட்டுமே பண்ணவில்லை என்றால் அது வந்து அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லி 187 சொல்கிறாங்க. ஸோ அசிஸ்டன்ட் பி டிமாண்டட்
of him by public servant legally competent to make demand for executing process fully issued by the court of justice. இப்போ வந்து நீதிமன்ற உத்தரவை வந்து நிறைவேற்றுவதற்காக உதவி செய்ய சொல்கிறாங்க. ஒரு சுவாதீனம் எடுக்க போகிறாங்க, அந்தப்போ அசிஸ்ட் பண்ணுறாங்க, போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. இப்போ போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறார். போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து கை கட்டி நின்றுட்டுருக்கார். அமீனா சுவாதீனம் எடுக்க முடியல. தென் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேன் பி ப்ராசிக்யூட்டட் அண்டர் 187. ஸோ அசிஸ்டன்ஸ் இன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் லாக ப்ரிவென்டிங் கமிஷன் ஆஃப் சப்ரஸிங் ரைட்டிங் அஃப்ரே அண்ட் அப்ரகண்டிங் சார்ஜ் என்னென்ன பண்ணலாம் நம்ம. ப்ரிவென்டிங் ஃப்ரம் கமிஷன் ஆஃப் அஃபென்ஸ், ஒருத்தர் குற்றம் புரிவதை தடுப்பதற்கு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் முயற்சிக்கிறார், அதை வந்து உதவி பண்ணுறதில்ல. சப்ரஸிங் எ ரைட், ஒரு கலவரத்தை தடுக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறார், அதுக்கு அஃப்ரே பொது இடத்துல தகராறு பண்ணுறாங்க 2 குரூப். அஃப்ரேன்னா 2 குரூப்ஸ். அப்ரகண்டிங் எ பர்சன் சார்ஜ் வித் கில்ட்டி, ஒருத்தனை கைதி பண்ண போகிறாங்க. அப்ரகன்ஷன்னா கைதி பண்ண போகுதல். ஹேவிங் எஸ்கேப் ஃப்ரம் லாஃபுல் கஸ்டடி, ஒருத்தர் தப்பிச்சு ஓடுறான், பிடிங்கிறாங்க. ஷால் பி பனிஷ்டு வித் இமேஷன் டு 6 months ஆர் ஃபைன் 500, 6 மாத தண்டனை அல்லது அபராதம் இதில் 2ஐயும் விதிக்கலாம் என்பதுதான் செக்ஷன் 187. தென் 188 disobedience to order the duly proclamated by public servant. 188 நார்மலி ஸோ பொது இடத்துல 144 போடுவாங்க, ஊர் முழுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு அப்படின்னு சொல்லி. 144 டிஎஸ்பி வில் மேக் எ ப்ரொக்ளமேஷன், பொது இடத்துல யாரும் 5 பேருக்கு மேலே கூடக்கூடாது. ஸோ 144 தடை உத்தரவு போட்டிருப்பாங்க. அந்த தடை உத்தரவை மீறி கூட்டம் கூடினால் அதற்கு 188 குற்றம் சாட்டப்படலாம். ஸோ டிஎஸ்பி ஆர் எஸ்பி ஆர் கலெக்டர் ordered a proclamation that there should not be any assembly of people. 144 emergency is declared, not to assemble in public place. 5 or more should not assemble. There is an order under 144. Then even then some of the people gather together and make an agitation. Suppose a rail obstructing a rail or road reco or preventing making an agitation, preventing running the transport. So there is a proclamation that not to assemble. தடை உத்தரவு போட்டுறாங்க, ரயில் மறியல் பண்ணுறாங்கிறாங்க, பஸ் மறியல் பண்ணுறாங்க, ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தடை உத்தரவு இருக்கும்போது 144 தடை உத்தரவு இருக்கும்போது 10 பேர் கூடுனா எதில் ப்ராசிக்யூட் பண்ணலான்னா 188. ஏன்னா அந்த தடை உத்தரவை மீறி ஊர்வலமோ கூட்டமோ கூடினால் they are liable for prosecution under 188. பார்த்திங்கன்னா இந்த பொது இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரைக் எப்போலாம் கூடுனாங்கன்னா 188 போட்டு ரிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிசோபீடியன்ஸ், பொது அதிகாரியினுடைய உத்தரவினை மீறுதல், disobedience. Whoever knowing that by order proclamated by a public servant lawfully empowered to proclamate such an order. Proclamation பகிரங்கமாக அறிவிச்சிருக்கிறார். He is directed to abstain from certain act or to do certain act with certain property in possession or his management, disobey such a direction. இங்கே போய் யார் கூடக்கூடாதுன்னு, சொத்தை எது பங்கம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த உத்தரவை மீறி டிசோபேஸ் சச் அ டைரக்ஷன். ஸோ இனி தடை உத்தரவு போடப்பட்டும் அவர் அந்த தடை உத்தரவை மீறி ஏதாவது செய்தால் ஷால் பி டிசோபீடியன்ஸ் காஸ் டென்ஸ் டு காஸ் அப்செக்ஷன், அனாயன்ஸ் ஆர் இன்ஜுரிஸ். அந்த மாதிரி டிசோபீடியன்ஸ்னால் காசஸ் ஆர் டென்ஸ் டு காஸ் அப்செக்ஷன், அப்செக்ஷன் நடந்தாலோ அல்லது அது மாதிரி நடக்குமா, அனாயன்ஸ் அப்படிக்கு மத்தியில் ஒரு ஒரு வீண் பயம், இன்ஜுரி மனத காயம் ஏற்பட்டாலோ, ரிஸ்க் ஆஃப் அனாயன்ஸ் ஆர் அ பர்சன் லாஃபுல்லி எம்ப்ளாய்ட்
shall be punished with imprisonment may take extend to 1 month or with fine or with both 100 rupees, 200 rupees or with both. ஸோ ஒரு மாத தண்டனை அல்லது 200 ரூபாய் அபராதம் இரண்டையும் சேர்த்து விதிக்கலாம். such as if you see causes dangerous to human life or health or safety. இப்போ ஒரு கலவரம் கூடி ஒருத்தர் செத்தே போயிடுறான், அப்போ இந்த மாதிரி என்ன ஆனால் இல்லை அடிதடி ஆகிடுது, 2 பேர்த்துக்கு காயமெல்லாம் ஆயிடுது, சல்பி பண்ணி எதுவுமே எக்ஸ்டெண்ட் டு 6 months. ஒரு கூட்டம் கூடி ஒருத்தர் 2 பேர்த்த காயப்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி 188 ஏதோ ஒரு அஃபென்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா 180 அதுக்கு 6 மாதம் வரை சிறை தண்டனை, 1000 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்டு? தட் புறக்கலமேஷன் அண்ட் ஆர்டர், அந்த மாதிரி ஒரு தடை உத்தரவு இருக்குதுன்னு தெரியணும். அது அந்த புறக்கலமேஷன் ஒரு அதிகாரி கொடுத்துருக்க வேண்டும். அவர் அதை கொடுப்பதற்கு, அந்த தடை உத்தரவு கொடுப்பதற்கு who was lawfully empowered to proclamate the same. டிஎஸ்பி தான் பண்ணணும், அல்லது ஆர்டிஓ பண்ணலாம், அல்லது கலெக்டர் கேன் டூ தி ப்ரொக்ளமேஷன். ஆர்டிஓ அல்லது டிஎஸ்பி ஆர் எஸ்பி அண்ட் கவர்மெண்ட் கேன் pass a proclamation. So incompetent authority cannot give. So the order was directed, the accused knew the direction. அந்த எதிரிகளுக்கு அது இப்போ இருக்கிறது தெரியும். the order directed the accused abstain. இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்றது disobedience such a direction, such a disobedience cause, இந்த மாதிரி பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கிறதாக இருந்தால், அந்த மாதிரி இருந்தால், and these are the ingredients to be proved. That is the basic things. So these are the things. Threat of injury to public servant. ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டை காயப்படுத்துவேன்னு மிரட்டினா, அடிச்சிருவேன் வச்சிருவேன்னு. whoever holds out any threat or of injury to public servant, holds out threat injury to, உங்களுக்கு அடிச்சு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். or any person who is believes in public servant be interested. அப்புறம் யாராச்சும் அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு இதை இந்த பர்பஸாக இன்டியூசிங் த பப்ளிக் சர்வெண்ட் டு டு எனி ஆக்ட் ஆர் forbid delay any act connected with exercise of public functions such as public servant shall be extended to 2 years or with fine or with both. ஸோ ஒரு அரசு அதிகாரிக்கு காயம் விளைவிக்கிறேன் என்றால், அல்லது அரசு அதிகாரியினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு நபருக்கு காயம் விளைவிக்க இது பண்ணினால், interested or by inducing the public servant to do an act or forbid and delay any act connected with the exercise of public function. நீங்கள் இந்த பணி செய்யக்கூடாது, நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா கைது பண்ணிங்கன்னா உங்களை நான் அடிச்சு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ பப்ளிக் சர்வெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு அரெஸ்ட் அப்ரஹண்ட் சம் பர்சன். if you are going to apprehend him, we will going to attack you, then they can be prosecuted under 189 of I.P.C. That is the basic things. Then 190 threat to injury to induce person to refrain from applying protection for protection to public servant. ஒருத்தர் ஒரு அரசு அதிகாரியை காப்பாற்ற போகிறாங்க, அவனை போட்டு நீ அவரை காப்பாற்றினே அடிச்சு போடுவேன்னு மிரட்டினால் அதற்கும் ப்ராசிக்யூஷன் 190. ஸோ a person try to protect a public servant, threat injury to induce a person to refrain from applying for protection to public servant. whoever holds out any threat of injury to any person per person inducing that person to refrain or desist from making legal application for protection against injury to any public servant legally such a give. So we are going to lodge a complaint asking any protection, we are going to attack you. அந்த மாதிரி சொன்னாலும் நீங்கள் போலீஸ் ரூபாய்க்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து பாதுகாப்பெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா உன்னை அடித்து தூக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லீகலி எம்பவர் டு சச் அ protection cause protection shall be punished with imprisonment. So they are legally entitled to give protection. A person wants to get a protection of the police. If that person is
threaten to cause injury, then the person who caused threaten to injury, then he can be prosecuted under 190 of I.P.C. And what is the punishment? Extend to 1 year or fine or with both. So the points to be proved. The accused held out the threat. The accused வந்து மிரட்டினான் இருக்கணும். It was a threat of injury. அடிச்சு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும். It was intended to induce the person threatened to refrain from, desist from making a legal application to public servant. ஒரு பாதுகாப்பு கோரி ஒரு அதிகாரிகிட்ட போய் மனு கொடுக்கறதுக்கு பண்ணினீன்னா இது வேணும்னு சொல்லி மிரட்டுறது. சச் அ பப்ளிக்கை லீகலி எம்பவர்ட், அவருக்கு அவர் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். அவரை போய் சார் நீ அடிக்க வர்றேன் பாதுகாப்புன்னு சொல்கிறப்ப நீ போனீங்கன்னா அடிச்சு விடுவேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ப்ரிவென்டிங் ஃப்ரம் டேக்கிங் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி போலீஸ், தென் he can be prosecuted under 190. ஒருத்தன் வந்து போலீஸ்கிட்ட போய் தஞ்சம் அடைஞ்சு பாதுகாப்பு கேட்க போகிறவரை தடுத்தால் அதற்கு என்ன குற்றம்னா 190. That is the basic thing. So these are the fundamentals making contempt of lawful authority. So with this chapter is over. Thank you for watching. If you are not subscribed to my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for doing the same.